angles, corresponding angles are equal, then their corresponding sides are in the same ratio or proportion, and hence the two triangles are similar. Suppose they given that in the two triangles all corresponding angles are equal. Means here angle A is equal to what is that? Angle A is equal to angle D, and angle B is equal to angle E, and next one angle C is equal to angle F, and these corresponding angles are equal, then their corresponding sides are in the same ratio or proportion, and hence then the two triangles are similar. Okay, so from this we have to prove, from the given information corresponding angles are equal and the corresponding sides are in same ratio. From this you have to prove that the given two triangles are similar. Now you see here proof. The criterion is referred to as the triple A, AAA. That is means angle criteria of the similarity of two triangles. So this theorem can be proved by taking two triangles of ABC and DEF such that angle A value is equal to angle D, angle B is equal to angle E, angle C is equal to angle F, and this is the angle C, and this angle C is equal to angle F. Okay. So we need to prove sides are in same proportion. Then the two triangles are similar triangles. From this, from the given information of corresponding angles are equal, from this we have to prove corresponding sides are in same proportion. Okay. So that means here, so here we made one construction. Cut DP equal to AB. So let us say cut DP equal to AB means, let us assume AB is a 3 centimeter and DE is a 5 centimeter. Okay, where you have to take the cut here? DP equal to 3 అయ్యేలా, AB 3 అయ్యేలా, AB equal to 3 ఉంది ఆల్రెడీ, 3 centimeter ఉంది, ఒక నెంబర్ తీసుకుంటాం మీకు అర్థం కావాలని. ABC is a smaller triangle, DEF అనేది larger triangle. So then how will you make this cut? So cut DP equal to AB. అంటే DP వాల్యూ ABకి ఈక్వల్ అయ్యేలా, అంటే AB లెంత్ ఎంత ఉంది 3 సెంటీమీటర్. సో DB లెంత్ కూడా అంతే ఉండేటట్టుగా కట్ చేయాలి, Pని అక్కడ పెట్టాలి. ఓకే, అలాగే DQ ఈక్వల్ టు AC అయ్యాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెట్ us say AC ఈక్వల్ టు 4, అది కూడా DQ కూడా ఇక్కడ 4 సెంటీమీటర్ వచ్చేలా ఇక్కడ కట్ చేసుకోవాలి. కట్ చేసుకొని వచ్చిన పాయింట్స్ ఏవైతే ఇక్కడ మీరు మార్క్ చేశారో ఈ పాయింట్ చేసిన మార్క్స్ ని జాయిన్ చేయాలి. అర్థమవుతుందా? సో ట్రయాంగిల్ ఏబిసిని మీరు స్కేల్ తో మీరు మెజర్ చేయండి. ఏబి లెంత్ అండ్ పీక్యూ లెంత్, ఏబి లెంత్ ఎంతైతే ఉందో డిపి లెంత్ కూడా అంతే తీసుకోవాలి. ఏసీ లెంత్ అయితే ఎంతైతే ఉందో డిక్యూ లెంత్ కూడా అంతే తీసుకోవాలి. ఆ పాయింట్స్ ని మీరు జాయిన్ చేయాలి, పి అండ్ క్యూని జాయిన్ చేయాలి. సో can I say now triangle ABC is a congruence with the triangle DPQ? Yes or no? How it is congruence, and which congruence we can say it is? This is yes congruence. 1s AB equal to 1s, we can say that here AB is equal to DB, అంటే అది కూడా 3 ని ఇది కూడా 3 ని అయ్యేలా కట్ చేస్తాం. AB equal to DB, and now DQ equal to what is that? AC equal to DQ. Okay. Now one more is BC is equals to PQ. no, not that one, not SSS. This will come as the side angle side. So one is already it is given, angle A is equal to angle D. Already it is given, it's not triple S. So you have to write here SAS, side angle side. Why? Because this angle is included between the two sides. చూడండి అక్కడ నేను కరెక్ట్గా 2 మార్క్స్ ఉన్నాయి చూసుకోండి. 2 రెడ్ లైన్స్ మధ్యలో ఒక యాంగిల్ ఉంది, చూసారా? 2 రెడ్ లైన్స్ మధ్యలో ఒక యాంగిల్ ఉంది, అంటే thus angle is included between the two sides, and this follows the SAS congruence. Okay, SAS congruence. So from this congruence look, in congruent triangle corresponding parts of congruent triangles are equal. So what are the corresponding parts of congruent triangle here? So here blue color means angle B is equal to angle P. So what is that? Angle B is equal to angle P, and these are the corresponding angles in triangle ABC and triangle DPQ. So triangle ABC, triangle DPQ లో ఏవి corresponding angles? Triangle ABC and triangle DPQ చూడండి, triangle DPQ.
So angle B is equal to angle P. So this angle B we can write as angle P. Okay. And also from the given angle B also equal to angle B also equal to angle E. So things which are equal to same thing are equal to each other. So from this we can say that PQ is parallel to EF. So therefore we can say angle P is equal to angle E. Chepacha, where is angle P and angle E position? You see these two blue color angles. Okay, those two blue color angles are equal. If corresponding angles are equal, then the lines become parallel. So that's why here PQ is parallel to EF. So here you have to write if corresponding angles like angle P and angle E are equal, then PQ is line which is parallel to the line EF. So PQ parallel to the line EF. So why it is how it is means corresponding angles are equal, the lines become parallel. You have to write here corresponding angles are equal, then lines become parallel. Okay. So from BPT theorem, already you know from BPT theorem we can apply this. If lines are parallel, sides are in same proportion. Already you know that. If lines are parallel, finally we proved that lines are parallel. PQ is parallel to EF. From this we can prove that the BPT theorem. Now you see here. Now you see when you apply the BPT theorem to triangle DEF. So this is the PQ line, and these two are the parallel lines. Then we can say that dP by PE equal to dQ by QF. So that is only we have written here. So this is from BPT. So by BPT, you have to write here by basic proportionality theorem. Okay. And one more ratio is there. AB by D is equal to AC by EF. Then how do you say this? AB by D. Where it is? See. AB by D. AB by D equal to AC by DF. How we can write this? Can you tell the answer? How these two are in same ratio? AB by D, this total, is equal to AC by DF. How it is equal? Already you said that in the given figure, two triangles are similar triangle by based on corresponding angle property. If corresponding angles are equal, corresponding sides are in same ratio. Okay, corresponding sides are in same ratio. So దాన్ని బట్టి మనం చెప్పాము ఇక్కడ AB by DE equal to AC by DF. Now you see similarly we can prove here AB by DE equal to BC by EF. ఒక నిమిషం ఇక్కడ మీరు చూస్తే ఇక్కడ నేను PE equal to listen this DP by PE how we can write as AB by DE. యాక్చువల్గా ఇదే మనం ప్రూవ్ చేయాలి, కరెస్పాండింగ్ సైడ్ సేమ్ ప్రపోర్షన్లో ఉన్నాయని ప్రూవ్ చేయాలి. అది ఎలా వచ్చిందో ఇక్కడ చెప్తున్నాను వినండి. ఆల్రెడీ మన కన్స్ట్రక్షన్లో లిజన్ ఎవ్రీవన్ ప్లీజ్ లుక్ ఎట్ హియర్. DP we assumed as here DP is equal to AB. DP we assumed as here AB. So in the place of DP you write here AB. Okay, so this DQ we assumed as here AC. So AB by listen AB by PE is equal to ఇంకోటి ఏం రాయొచ్చు AC by DF కాదు QF. అంటే ఓన్లీ దీన్ని పైన ఉన్న వాటిని రిప్లేస్ చేస్తుంది. AC by QF. మరి PE ఉంది కదా, మరి దీన్ని DEతో ఎలా రిప్లేస్ చేస్తాం మనం? ఎలా రిప్లేస్ చేస్తాం? ఎలా అంటే దీనికి +1 యాడ్ చేయాలి. +1 యాడ్ చేసి చేయాలి. యాక్చువల్గా +1 యాడ్ చేస్తే ఇది రాదు, బట్ ఇది ఎలా వచ్చింది నాకు చెప్తారా? AB by DE equal to AC by DF ఎలా వచ్చింది? ఇప్పుడే ఫస్ట్ దీన్ని రిప్లేస్ చేయకుండా ఏం చేయాలంటే ఫస్ట్ +1 యాడ్ చేద్దాం. రెండు వైపులా +1 యాడ్ చేద్దాం. ఓకే, దాన్ని ఫస్ట్ రెసిప్రోకల్ చేసి +1 యాడ్ చేద్దాం. ఓకే, మేక్ ఇట్ రెసిప్రోకల్. DP by PE ని రెసిప్రోకల్ చేయండి, ఏమవుతుంది? PE by DP. అండ్ DQ by QF ని కూడా రెసిప్రోకల్ చేయండి. QF by
dq. సో ఇక్కడ రెండు వైపులా +1 యాడ్ చేస్తున్నాం. సో ఇది ఏమవుతుంది ఇప్పుడు dp into 1 dp plus pe by dp qf plus dq by dq. ఇప్పుడు చెప్పండి, నాకు ఇక్కడ వస్తుంది చెప్పండి. dp plus p అంటే టోటల్ సైడ్ కదా, dp plus p అంటే టోటల్ ఏమవుతుంది de by dp అండ్ ఇది టోటల్ qf plus dq అంటే qf అంటే ఇది, dq అంటే ఇది, మొత్తం ఏమవుతుంది అప్పుడు ఇది df అవుతుంది. సో df by dq. ఇప్పుడు రెసిప్రోకల్ చేయండి దీన్ని, dp by de ఈక్వల్ టు dq by df. ఇప్పుడు మీరు రిప్లేస్ చేయండి, dp ని దేంతో రిప్లేస్ చేయాలి, ఇక్కడ ఇచ్చాను, ఇక్కడ సర్కిల్ చేశాను చూడండి. ఇప్పుడు dp ని దేంతో రిప్లేస్ చేయొచ్చు, dp ని ab తో, dq ని ac తో రిప్లేస్ చేయండి. సో ఇక్కడ మనం చేస్తున్నాను, dp ని దేంతో రిప్లేస్ చేస్తున్నాను ab తో, అండ్ dq ని దేంతో రిప్లేస్ చేద్దాం ac తో. ఇప్పుడు చూడండి ఇక్కడ ఉందో వచ్చిందా, ఇలా వచ్చింది y అన్నప్పుడు ఇదంతా మనం సాల్వ్ చేయాలి. ఓకే, సో ఇప్పుడు సిమిలర్లీ ab by de ఈక్వల్ టు ac by df ప్రూవ్ చేసినట్టే ab by de ఈక్వల్ టు bc by ef కూడా ప్రూవ్ చేయవచ్చు. సిమిలర్లీ అని రాయాలి ఇక్కడ. సిమిలర్లీ వీ కెన్ ప్రూవ్ ab by de ఈక్వల్ టు ac by df అని ప్రూవ్ చేస్తాం. ఏమని ప్రూవ్ చేస్తాం ఫైనల్గా, ఇక్కడ చూడండి ab, what is the corresponding side of the ab, d. so ab by d is equal to be proved now ac by df. సో ఇది ఎలా అయితే ప్రూవ్ చేసామో సిమిలర్లీ వీ కెన్ ప్రూవ్ ab by de is equal to bc by ef. చూడండి ఇప్పుడు థింగ్స్ విచ్ ఆర్ ఈక్వల్ టు ద సేమ్ థింగ్ ఆర్ ఈక్వల్ టు ఈచ్ అదర్. ఓకేనా, ఇప్పుడు అన్ని సైడ్స్ కూడా ఎలా ఉన్నాయి, సేమ్ ప్రపోర్షన్ లో ఉన్నాయి. అంటే క్వశ్చన్లో ఏమడిగారంటే ఒకవేళ కరెస్పాండింగ్ యాంగిల్స్ అన్ని కూడా ఈక్వల్ గా ఉంటే వాటి యొక్క కరెస్పాండింగ్ సైడ్ సేమ్ ప్రపోర్షన్ లో ఉంటాయా ఉండవా, ఉంటాయి. కరెస్పాండింగ్ సైడ్స్ ఆర్ ఇన్ సేమ్ ప్రపోర్షన్, then we can say that the given triangles are similar triangles. Okay, note down this. మళ్ళీ చెప్తా కావాలి. Okay, now theorem 6.4. If in two triangle sides of one triangle are proportional to the sides of other triangle, then their corresponding angles are equal and hence two triangles are similar triangles. ఓకే, ఏమి ఇచ్చారంటే ఇందాక మనం ఏం ప్రూవ్ చేసాము, యాంగిల్స్ ఈక్వల్ అయితే సైడ్స్ ప్రపోర్షన్ లో ఉంటాయని ప్రూవ్ చేస్తాం. ఇప్పుడు సైడ్స్ ప్రపోర్షన్ లో ఉంటే యాంగిల్స్ ఈక్వల్ గా ఉంటాయని ప్రూవ్ చేయాలి, అప్పుడు అవి సిమిలర్ ట్రయాంగిల్స్ అవుతాయి. సో ఎలా ప్రూవ్ చేస్తామంటే గివెన్ ట్రయాంగిల్ ఏబిసి ట్రయాంగిల్ డిఈఎఫ్ తీసుకున్నాము. సో ఆల్రెడీ ప్రపోర్షన్ అని ఇచ్చారు, ఏ సైడ్స్ ప్రపోర్షన్ లో ఉన్నాయి, ఏబి బై డి ఈక్వల్ టు బిసి బై డిఎఫ్. అలాగే ఇక్కడ సిఏ బై డిఎఫ్. ఓకే, డిఎఫ్ అని రాయొచ్చు, ఎఫ్డి అని రాయొచ్చు, నో ప్రాబ్లం. సో మనం ఏమని ప్రూవ్ చేయాలి ఇందులో, యాంగిల్ ఏ అనేది దేనికి ఈక్వల్ గా ఉండాలి, యాంగిల్ ఏ అనేది యాంగిల్ డికి, అండ్ ఇంకా యాంగిల్ బి అనేది యాంగిల్ బికి, ఇంకా యాంగిల్ సి యాంగిల్ ఎఫ్. ఫైనల్ గా మనం ప్రూవ్ చేయాల్సింది యాంగిల్ ఏ ఈక్వల్ టు యాంగిల్ డి, యాంగిల్ బి ఈక్వల్ టు యాంగిల్ ఈ, యాంగిల్ సి ఈక్వల్ టు యాంగిల్ ఎఫ్ అని ప్రూవ్ చేయాలి. And also we have to prove triangle ABC is similar triangle with triangle DEF అని ప్రూవ్ చేయాలి. ఓకే, నౌ కన్స్ట్రక్షన్ ఏం కన్స్ట్రక్ట్ చేసాము అంటే ఇక్కడ AB అనేది కొంచెం చిన్న ట్రయాంగిల్, స్మాలర్ ట్రయాంగిల్. ఈ AB అనే లెంత్ కి ఈక్వల్ లెంత్ లో DP ఉండేటట్టు P అనే పాయింట్ ని తీసుకున్నాము. అలాగే ఇక్కడ DQ అనే లైన్ కి AC అనే లైన్ ఎంతైతే ఉందో అంతే సేమ్ లెంత్ DQ లెంత్ తీసుకున్నాం. అలా Q పాయింట్ ని ఐడెంటిఫై చేసాం. ఇప్పుడు ఏం చేసాము, కన్స్ట్రక్షన్ లో P ని Q ని జాయిన్ చేసాం. ఓకే, జాయిన్ PQ. సో డ్రా P and Q on D and DF such that DP equal to AB, DQ equal to AC and join PQ. ఇక్కడ వరకు ఓకేనా అందరికి, రైట్? సైడ్స్ ప్రపోర్షన్ లో ఉంటే యాంగిల్స్ ఈక్వల్ అని చూపించాలి. సో దానికోసం మనం ఏం చేస్తున్నాం, కన్స్ట్రక్షన్ లో ఏబీ లెంత్ డిపికి ఈక్వల్ గా ఉండేటట్టుగా, ఏసీ లెంత్ డిక్యూగా ఉండేటట్టుగా పీక్యూ పాయింట్స్ తీసుకున్నాము. ఆ పీక్యూ పాయింట్స్ జాయిన్ చేస్తాం. ఓకే, సో నా ప్రూఫ్ ఒకసారి చూద్దాం. సో కట్ డిపి ఈక్వల్ టు ఏబీ, డిక్యూ ఈక్వల్ టు ఏసీ అండ్ జాయిన్ పీక్యూ. ఆల్రెడీ కన్స్ట్రక్షన్ లో మనం రాసేసాం అక్కడే. సో ఇట్ కెన్ బి సీన్ దట్
డిపి బై పిఈ ఈక్వల్ టు డిక్యూ బై క్యూఎఫ్. అంటే ఇక్కడ చూడండి ఎలా కట్ చేసామంట, డిపి బై పిఈ ఈక్వల్ టు డిక్యూ బై క్యూఎఫ్. సేమ్ ట్రయాంగిల్లో పి అండ్ క్యూ ఇక్కడ ఎలా కట్ చేసాము, డిపి ఈక్వల్ డిపి డిక్యూ ఈక్వల్ చేసి జాయింట్ పీకి ఇక్కడ వరకు ఓకే కదా. సో ఇప్పుడు చూడండి ఇట్ కెన్ బి సీన్ దట్ ఇది చూడడానికి ఇలా ఉందంట. ఎలా ఉందంట, డిపి అనే డిపి బై పిఈ ఈస్ ఈక్వల్ టు డిక్యూ బై క్యూఎఫ్ అది ఎలా ఉంది. అప్పుడు సైడ్స్ ప్రపోర్షన్ లో ఉంటే లైన్స్ ఏమవుతాయి, ప్యారలల్ అవుతాయి. ఓకే, సో ఈ లైన్స్ ప్యారలల్ అయితే ఏ థియరం ఇది చెప్పండి, కన్వర్స్ ఆఫ్ బీపీటీ థియరం. కన్వర్స్ ఆఫ్ బీపీటీ నుంచి ఇది రాస్తాం. ఇది ఎట్లా వచ్చింది ఏంటి అనేది చూద్దాం తర్వాత. సో ఫస్ట్ యూ జస్ట్ యూ రిమెంబర్ యూర్ డిపి బై పి ఈక్వల్ టు డిక్యూ బై క్యూఎఫ్. అయితే కనుక పీక్యూ అనేది ఎలా ఉంటుంది, ఈఎఫ్ కి ప్యారలల్ గా ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఈ రెండు లైన్స్ కనుక ప్యారలల్ అయితే, ఈ రెండు లైన్స్ ప్యారలల్ అయితే చెప్పండి ఇవి ఏమవుతాయి, కరెస్పాండింగ్ యాంగిల్స్ ఏమవుతాయి, ఈక్వల్ అవుతాయి. సో ఈ రెండు లైన్స్ ప్యారలల్, పీక్యూ అనేది ఈఎఫ్ అనేది ప్యారలల్ అయితే అప్పుడు కరెస్పాండింగ్ యాంగిల్స్, యాంగిల్ పి కి కరెస్పాండింగ్ పార్ట్ ఏది, యాంగిల్ ఈ, యాంగిల్ క్యూ కి కరెస్పాండింగ్ యాంగిల్ ఎఫ్. సో ఈ విధంగా రాసిన తర్వాత ఇప్పుడు రెండు ట్రయాంగిల్స్ తీసుకుందాం. మనం ఇదే వన్ ఆఫ్ ద ట్రయాంగిల్ డిఈఎఫ్ నే రెండు ట్రయాంగిల్స్ గా డివైడ్ చేసాం అనుకుందాం. ఓకే, ఇది ఇదేంటిది చిన్న ట్రయాంగిల్ ఏంటి, ఈ చిన్న ట్రయాంగిల్ ఏంటి, ఇందులో ఒక చిన్న ట్రయాంగిల్ ఉంది కదా, ఆ చిన్న ట్రయాంగిల్ పేరు ఏంటి, స్మాల్ ట్రయాంగిల్ పేరు డిపిక్యూ ట్రయాంగిల్ ఉంది. అలాగే ఇక పెద్ద ట్రయాంగిల్ దాంట్లో ఇంకొక ట్రయాంగిల్ ఉంది కదా, ఆ రెండు ట్రయాంగిల్స్ మాత్రమే మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి, ట్రయాంగిల్ డిపిక్యూ అండ్ ట్రయాంగిల్ డిఈఎఫ్. అందులో ఏవి ఈక్వల్, యాంగిల్ పి అనేది యాంగిల్ ఈ కి ఈక్వల్, అలాగే యాంగిల్ క్యూ అనేది యాంగిల్ ఎఫ్ కి ఈక్వల్. ఇప్పుడు చూడండి ఆల్రెడీ మనకి థియరం తెలుసు. సో ఏవైనా టూ ట్రయాంగిల్స్ లో ఏవైనా టూ కరెస్పాండింగ్ యాంగిల్స్ ఈక్వల్ అయితే వాటి యొక్క సైడ్స్ ఎలా ఉంటాయి, ప్రపోర్షనల్ గా ఉంటాయి. అంటే ఎలా రాయొచ్చు దీన్ని, డిపి బై డి, అదే కదా రాస్తాం ఇక్కడ, డిపి బై డి. అలాగే ఇక్కడ చూడండి డిక్యూ బై డిఎఫ్ కదా, ఇక్కడ ఏముంది డిక్యూ బై డిఎఫ్. అలాగే ఇంకొక సైడ్ ఉంది కదా పిక్యూ బై ఈఎఫ్. సో అది ఇలా రాస్తాం, పిక్యూ బై ఈఎఫ్. లెట్ us say దీనికి ఒక ఈక్వేషన్ పెట్టుకుందాము. ఒక ఈక్వేషన్ అక్కడ ప్లేస్ లేదని ఇటు పెడుతున్నాం అన్నాం. సో లెట్ us say దిస్ ఇస్ ఈక్వేషన్ 1. ఓకే, సపోజ్ ఇప్పుడు ఇది ఉంది కదా, ఇది ఎలా వచ్చిందో అనేది చెప్తాను. ఇప్పుడు ఈ సెకండ్ది ఎలా వచ్చిందో చూద్దాం. ఈ సెకండ్ ఈక్వేషన్ ఎలా వచ్చిందో ఇప్పుడు చెప్తాను మీకు. ఇక్కడ ఆల్రెడీ మీకు గివెన్ లో ఇచ్చారు, ఏమని ఇచ్చారు, ఈ సెకండ్ ఇది ఎలా వచ్చిందో ఇక్కడ చెప్తాను. ఏబి బై డి ఈక్వల్ టు, ఇక్కడ నుంచి రాస్తున్నా గివెన్ నుంచి రాస్తున్నాను, ఏబి బై డి ఈక్వల్ టు బీసీ బై ఈఎఫ్. గివెన్ లో ఏమి ఇచ్చారు ఇంకా, సిఏ బై ఎఫ్డి ఆర్ ఏసీ బై డిఎఫ్, ఎలా అయినా రాసుకోవచ్చు. ఏసీ అని రాస్తున్నాం, ఏసీ బై డిఎఫ్ అని రాస్తున్నాం. ఎనీ ప్రాబ్లం, నో ప్రాబ్లం కదా. సో ఇప్పుడు చూడండి దీన్ని ఇలా కూడా ఇంటర్చేంజ్ చేసుకోవచ్చుగా, ఏసీ బై డిఎఫ్ ఈక్వల్ టు బీసీ బై ఈఎఫ్. మీరు ఇక్కడ చూడండి గివెన్ ఆ కన్స్ట్రక్షన్ లో మనం ఎలా కట్ చేసాం, డిపిని ఎలా అయ్యేటట్టు కట్ చేసాము, ఏబిని దేనికి ఈక్వల్ గా ఉండేటట్టు కట్ చేసాము, డిపికి. అంటే ఏబిని ఇక్కడ చూడండి డిపితో రీప్లేస్ చేస్తాం. ఇక్కడ ఏబిని దేంతో రీప్లేస్ చేసాము, డిపితో. ఇక్కడ రాస్తున్నాను చూడండి, ఈ ఏబిని దేంతో రీప్లేస్ చేసాము, డిపి. కింద ఏముంది డి. ఈ ఏసీని దేంతో రీప్లేస్ చేసాము, డిక్యూ. సో డిక్యూ బై కింద ఏముంది డిఎఫ్. తర్వాత ఇదేముంది బీసీ బై ఈఎఫ్. అదే కదా ఇక్కడ వచ్చింది చూడండి, అదేనా ఈ సెకండ్ ఈక్వేషన్, అదేనా చూడండి. లెట్ us say this is equation 2. లెట్ us say this is equation 2. అర్థమైనా, గివెన్ నుంచి జస్ట్ కన్స్ట్రక్షన్ నుంచి రాస్తే ఇలా వచ్చింది మనకి. ఇప్పుడు చూడండి ఈక్వేషన్ 1 అండ్ ఈక్వేషన్ 2 ని అబ్జర్వ్ చేయండి. ఈక్వేషన్ 1, 2 లో రెండు ఈక్వల్ టర్మ్స్ ఉన్నాయి చూసారా, డిపి బై డిఈ ఉంది, ఇక్కడ కూడా డిపి బై డిఈ ఉంది, అవునా. ఈ రెండు ఈక్వల్, డిపి బై డి, ఇది కూడా రెండు ఈక్వల్, డిక్యూ బై డి. ఈ రెండు ఒకదానికి ఒకటి ఈక్వల్ అయితే ఈ రేషియోస్ కూడా ఏమవుతాయి, ఒకదానికి ఒకటి ఈక్వలే కదా. అర్థమవుతుందా,
ఇప్పుడు డిపి బై డి ఇక్కడ కూడా డిపి బై డి, డిక్యూ బై డిఎఫ్ ఇక్కడ కూడా డిక్యూ బై డి. బట్ ఈ పైన రేషియోలో పీక్యూ బై ఈఎఫ్ ఉంది, కింద రేషియోలో కింద ప్రపోర్షన్లో బీసీ బై ఈఎఫ్ ఉంది. సో ఫ్రమ్ 1 and 2 కెన్ ఐ రైట్ నౌ లైక్ దిస్, ఫ్రమ్ 1 and 2 things which are equal to same thing are equal to each other. Then we can write PQ by EF is equal to BC by EF. So from this, can I write both sides, both denominator you see, both are same. The numerator also equal to each other. So this we can write PQ equal to BC or BC equal to PQ. అదేనా లాస్ట్ వచ్చింది ఇక్కడ చూడండి, BC equal to PQ ఎలా వచ్చిందో చెప్పాను నేను. అర్థమవుతుందా? BC equal to PQ ఎలా వచ్చిందంటే ఈ 1 and 2 ని కంపేర్ చేస్తాము. థింగ్స్ విచ్ ఆర్ ఈక్వల్ టు సేమ్ థింగ్ ఆర్ ఈక్వల్ టు ఈచ్ అదర్ చేస్తే ఆ రెండు ఈక్వల్ అయ్యాయి. PQ బై EF అనేది BC బై EF కి ఈక్వల్ అయింది. EF తీసేస్తే ఇక పైన న్యూమరేటర్స్ రెండు ఏమున్నాయి, PQ ఈక్వల్ టు BC, PQ ఈక్వల్ టు BC. సో BC ఈక్వల్ టు PQ అయింది. ఓకే, సో ఎందుకు అయింది అనేది ఇది రాసేస్తాం ఇక్కడ, ఇక్కడ కూడా ఎందుకు అయింది అనేది చెప్పేస్తాం ఇది. ఓకేనా? సో PQ ఈక్వల్ టు BC ఆర్ BC ఈక్వల్ టు PQ. సో తర్వాత ఈ ట్రయాంగిల్ ABC కాంగ్రుయెన్స్ విత్ ట్రయాంగిల్ DPQ ఎలా అయింది? ట్రయాంగిల్ ABC కాంగ్రుయెన్స్ విత్ ట్రయాంగిల్ DPQ ఎలా అయింది? ఎవరైనా చెప్తారు? ట్రయాంగిల్ ABC ఇక్కడ చూడండి, ఆల్రెడీ ఇక్కడ చూడండి, everyone look at here. This is a triangle ABC and this is a triangle DPQ. ఆల్రెడీ కన్స్ట్రక్షన్ లో మనం చూడండి రెండు సైడ్స్ ఈక్వల్ అని చెప్పేస్తాం లేదా? ఏమని చెప్పాము ఇక్కడ? డిపి అనేది, ఈ డిపి అనేది ఏబికి ఈక్వల్ అయ్యేటట్టుగా ఉంటుంది, అలాగే డిక్యూ అనేది ఏసీకి ఈక్వల్ గా ఉంది. ఇప్పుడు మనం ప్రూవ్ చేసిన దాంట్లో లాస్ట్ ఏమొచ్చింది? బీసీ ఈక్వల్ టు పీక్యూ వచ్చింది. ఇప్పుడు ఏ ట్రయాంగిల్, దీని నుంచి మనం ఏం చెప్పొచ్చు? ఫ్రమ్ ఎస్ ఈ రెండేమో కన్స్ట్రక్షన్స్ నుంచి, లిజన్, ఈ రెండేమో కన్స్ట్రక్షన్ నుంచి, ఇదేమో జస్ట్ ఇప్పుడే ప్రూవ్ చేస్తాము బీసీ ఈక్వల్ టు పీక్యూ. అంటే అన్ని సైడ్స్ ఏమయ్యాయి? ఒకదానికొకటి ఈక్వల్ అయ్యాయి, అంటే కరెస్పాండింగ్ సైడ్స్ ఈక్వల్ అయ్యాయి కాబట్టి బై ట్రిపుల్-ఎస్ congruence rule we can say that triangle ABC is congruent with the triangle DPQ. అది ఏ కాంగ్రుయెన్స్ అనేది ఇక్కడ y అని అన్నారు కదా, సో y దగ్గర ఏం రాయాలి? సో ఫ్రమ్ బై SAS కాంగ్రుయెన్స్, SAS ఏనా? ఏ కాదు, SSS ట్రిపుల్-ఎస్ అన్ని సైడ్స్ ఏ కదా, బై SSS కాంగ్రుయెన్స్ రూల్ అని రాయాలి. బై SSS కాంగ్రుయెన్స్ రూల్ అర్థమైంది కదా? సో ఇప్పుడు కరెస్పాండింగ్ సైడ్స్ లో, సారీ కాంగ్రుయెంట్ ట్రయాంగిల్స్ లో కరెస్పాండింగ్ యాంగిల్స్ కూడా ఎలా ఉంటాయి? ఈక్వల్ గా ఉంటాయి కదా. అంటే ఫైనల్ గా మనం ఈ రెండు ట్రయాంగిల్స్ ని కాంగ్రుయెంట్స్ అని ప్రూవ్ చేస్తాం. ఏ రెండు ట్రయాంగిల్స్ ని? ABC ట్రయాంగిల్ ఒకటి, ABC ట్రయాంగిల్ ఈస్ కాంగ్రుయెంట్ విత్ DPQ. సో ఈ రెండు కరెస్పాండింగ్ ట్రయాంగిల్స్ లో కరెస్పాండింగ్ యాంగిల్స్ ఎలా ఉంటాయి? ఈక్వల్ గా ఉంటాయి. అంటే యాంగిల్ A is equal to యాంగిల్ D, యాంగిల్ B is equal to యాంగిల్ P, యాంగిల్ C is equal to యాంగిల్ Q. సో అదే ఇక్కడ రాస్తాం. ఏమని రాస్తాము? యాంగిల్ A ఈక్వల్ టు, మళ్ళీ ఇక్కడ చెప్పండి, యాంగిల్ A ఈక్వల్ టు యాంగిల్ D. ఇంకొకటి ఏంటి? యాంగిల్ B is equal to యాంగిల్ P, యాంగిల్ B ఈక్వల్ టు యాంగిల్ P. సో యాంగిల్ B is equal to యాంగిల్ P. అగైన్ ఇక్కడ మనం ఇక్కడ ప్రూవ్ చేస్తాం చూడండి, యాంగిల్ P is equal to ఆల్రెడీ యాంగిల్ P అనేది మళ్ళీ ఆటోమేటిక్ గా దేనికి ఈక్వల్ అయింది? ఇక్కడ ఆల్రెడీ మనం ప్రూవ్ చేస్తాం కరెస్పాండింగ్ యాంగిల్స్ ఈక్వల్ అయ్యాయి, యాంగిల్ P అండ్ యాంగిల్ E ఈక్వల్. సో మళ్ళీ ఏం రాస్తామంటే ఇక్కడ యాంగిల్ B అనేది దేనికి ఈక్వల్ గా రాసుకున్నాము? యాంగిల్ ఇక్కడ ఈ రెండు ట్రయాంగిల్స్ యాంగిల్ P. ఆల్రెడీ మనం ప్రూవ్ చేసిన దాంట్లో యాంగిల్ P అనేది ఏముంది? యాంగిల్ E. ఈ రెండింటి నుంచి థింగ్స్ విచ్ ఆర్ ఈక్వల్ టు సేమ్ థింగ్ ఆర్ ఈక్వల్ టు ఈచ్ అదర్. సో దాని నుంచి యాంగిల్ P అనేది యాంగిల్ E కి ఈక్వల్ అయింది. అర్థమైందా? సో అలాగే సేమ్ ఇక్కడ యాంగిల్ C దేనికి ఈక్వల్ అయింది? ఇక్కడ యాంగిల్ C, ఇక్కడ చూడండి, యాంగిల్ C ఈక్వల్ టు యాంగిల్ Q. ఇక్కడ రాస్తున్నా యాంగిల్ C is equal to యాంగిల్ Q. సో మీరు ఇక్కడ చూడండి కన్స్ట్రక్షన్, అది ఇక్కడ కరెస్పాండింగ్ యాంగిల్స్ ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ కూడా మనం ఏం రాస్తాము? యాంగిల్ Q ఈక్వల్ టు యాంగిల్ F, యాంగిల్ Q ఈక్వల్ టు యాంగిల్. సో దీని నుంచి మనం యాంగిల్ C ఈక్వల్ టు యాంగిల్ F రాయొచ్చు కదా. ఇప్పుడు మనం తీసుకున్న ట్రయాంగిల్స్ ఏంటి? ఫస్ట్ తీసుకున్న ట్రయాంగిల్ ABC అండ్ ట్రయాంగిల్ DE. ట్రయాంగిల్ ABC అండ్ ట్రయాంగిల్ DEF నుంచి
ఇప్పుడు అన్ని చూడండి యాంగిల్స్ ఒకసారి. యాంగిల్ ఏ ఫైనల్ గా మనకి ఏమొచ్చింది, యాంగిల్ ఏ అనేది యాంగిల్ డి కి ఈక్వల్ అయింది, యాంగిల్ బి అనేది యాంగిల్ ఈ కి ఈక్వల్ అయింది. నెక్స్ట్ యాంగిల్ సి ఈక్వల్ టు యాంగిల్ ఎఫ్. కాబట్టి therefore we can say that therefore triangle ABC is similar triangle with triangle DF. By which similarity it is? కాదు, అన్ని యాంగిల్స్ కదా, బై యాంగిల్ సిమిలారిటీ. ఫైనల్ గా మనం ప్రూవ్ చేస్తాం. ఇది కూడా ప్రూవ్ చేస్తాము, ఇది కూడా ప్రూవ్ చేస్తాము. అర్థమైందా? ట్రయాంగిల్ ABC is congruent with triangle DEF. Okay, now you can note down. Can you note down this? మళ్ళీ దీన్ని స్పెషల్ గా చెప్పాలంటే చాలా అవుతుంది. చిన్న ఇంకా క్లియర్ గా చెప్పాలంటే ఇక్కడ మళ్ళీ ఫస్ట్ నుంచి ఒకసారి చూడండి. ఏం తీసుకున్నాం అక్కడ, AB బై DE ఈజ్ ఈక్వల్ టు BC బై EF. ఇక్కడ ఏం చేసామంటే ఈ ఏబిని డిపితో రీప్లేస్ చేస్తాము, ఏసీని డిక్యూతో రీప్లేస్ చేస్తాము. అప్పుడు ఏమవుతుంది, డిపి బై డిఈ ఈజ్ ఈక్వల్ టు బీసీ బై ఈఎఫ్ కాదు మనం తీసుకోవాల్సింది, ఒక్క నిమిషం. ఏది తీసుకుందాం, సిఏ బై ఎఫ్డి అని ఉంది కదా, అది తీసుకుందాం. ఏసీ బై సిఏ బై ఎఫ్డిని ఏసీ బై డిఎఫ్ అని రాసుకుందాం. ఓకే, సో ఏసీని దేంతో రీప్లేస్ చేయొచ్చు, డిక్యూ బై డిఎఫ్ తో రీప్లేస్ చేయొచ్చు. ఇవి ఏ ట్రయాంగిల్లో ఉన్నాయి చూడండి, మొత్తం ఓల్డ్ ట్రయాంగిల్లో ఉన్నాయి కదా. ఏ ట్రయాంగిల్ ఉన్నాయి, ట్రయాంగిల్ డిఈఎఫ్ లో ఈ ట్రయాంగిల్లో ఉన్నాయి, అవునా? ఇలా ఉంది కదా. దీనికి మనం బీపీటీ అప్లై చేయొచ్చు ఇప్పుడు. సో ఫ్రమ్ బీపీటీ థియరమ్, ఇఫ్ సైడ్స్ ఆర్ సేమ్ ప్రపోర్షన్ then lines become parallel. From converse of BPT, can I say now this PQ is parallel to EF? చెప్పొచ్చా? ఈ PQ and parallel to EF అయితే, listen, stop. If PQ is parallel to EF అయితే చూడండి, listen, అప్పుడు ఏమవుతాయి, కరెస్పాండింగ్ యాంగిల్స్ ఏమవుతాయి, కరెస్పాండింగ్ యాంగిల్స్, angle P is equal to angle E, angle Q is equal to angle F. సో అదే అవుతుంది ఇక్కడ, అదే రాస్తున్నాను. angle P is equal to angle E, angle Q is equal to angle F. చెప్పొచ్చు కదా, ఎందుకు? If lines are parallel, corresponding angles are equal. అక్కడ ఇది రాస్తారు. If lines are parallel, corresponding angles are equal. Okay, angle P equal to angle E and angle Q equal to angle F అని తీసుకుందాం. సరే, సో ఇప్పుడు రైట్, సో ఇప్పుడు DP by DE equal to DQ by DF equal to PQ by EF ఎట్లా తీసుకున్నామంటే, ఈ బిగ్ ట్రయాంగిల్ లోనే ఒక స్మాల్ ట్రయాంగిల్ ఉంది, ఒక లార్జర్ ట్రయాంగిల్ ఉంది. ఒక ట్రయాంగిల్ పేరు ఏంటి, ఒక ట్రయాంగిల్ పేరు DPQ, ఇంకొక ట్రయాంగిల్ పేరు ఏంటి, DEF. లేదా ఆల్రెడీ మనం ఏమని ప్రూవ్ చేస్తాం ఇందాక, యాంగిల్ P అనేది యాంగిల్ E కి ఈక్వల్ గా ఉంది. లిజన్, యాంగిల్ Q అనేది దేనికి ఈక్వల్ గా ఉంది, యాంగిల్ F కి ఈక్వల్ గా ఉంది. ఓకే, ఇప్పుడు మనం ఏ సిమిలారిటీ నుంచి if any two angles in the triangles are equal, then the sides are in same proportion. ఏ సైజ్ ప్రపోర్షన్ ఉంటే ఇప్పుడు చెప్పండి, దీని నుంచి DP by DE అంతే కదా, DP by DE ఈక్వల్ టు సరే చెప్పండి, DF by DQ. సో ఇంకేం చెప్పాము, PQ by EF. ఓకే, దేంతో కంపేర్ చేస్తున్నామంటే గివెన్ తో కంపేర్ చేస్తున్నాం. గివెన్ లో ఏముంది, AB by DE equal to BC by EF and CA by DF. సో దీన్ని దేంతో కంపేర్ చేస్తున్నామంటే AB by DE, BC by EF కూడా సైడ్ కి రాస్తా, ఎందుకంటే అదే మనకు కావాల్సింది లాస్ట్ లో. సో BC by EF. సో నెక్స్ట్ ఏంటి, అక్కడ గివెన్ లో ఏముంది, AC by CA by DF అని ఉంది కదా, దీన్ని AC by DF అని వస్తుంది.
ఓకే, ఇప్పుడు మిడిల్ లో dq by df అని df by dq అని రాస్తాను, దాన్ని dq by df గా రాస్తాను. నౌ యు సీ, ఇప్పుడు ఏబిని దేంతో రీప్లేస్ చేస్తాం చెప్పండి. ఇది 1 అనుకోండి, లిజన్, ఇది 1 అనుకోండి. ఇప్పుడు గివెన్, ఇప్పుడు చూడండి కన్స్ట్రక్షన్స్ నుంచి ఏబిని దేంతో రీప్లేస్ చేయాలి, ఏబిని డిపితో, ఏసీని డిక్యూతో రీప్లేస్ చేయండి. అప్పుడు ఏమొస్తుందో చెప్పండి. ఏబిని దేంతో రీప్లేస్ చేయమన్నా, డిపి, ఏసీని డిపి బై డిఈ, ఏసీ dq by df డిక్యూ బై డిఎఫ్ ఈక్వల్ టు bc by f. బీసీ బై df ఈ 1 2 ని కంపేర్ చేస్తే మీకు బీసీ ఈక్వల్ టు ఏమవుతుంది, pq. బీసీ ఈక్వల్ టు పీక్యూ. Things which are equal. ఇంకొకటి బీసీ ఈక్వల్ టు పీక్యూ అని మనం ప్రూవ్ చేసేసాము. కన్స్ట్రక్షన్ లో ఏమని తెలుసు మీకు, కన్స్ట్రక్షన్ లో dp is equals to ab. డిపి ఈక్వల్ టు ఏబి, equals to ac. డిక్యూ ఈక్వల్ టు ఏసీ. AC. అది ఇక్కడ రాస్తున్నా, డిపి ఈక్వల్ టు ఏబి, ఇంకేంటి డిక్యూ dq ఈక్వల్ టు equals to ac. AC. ఏసీ. ఇప్పుడు ఈ మూడు నుంచి ఎస్ఎస్ఎస్ఎస్ కాన్కరెన్స్ అప్లై చేస్తే ఏ ట్రయాంగిల్స్ కాన్కరెన్స్ అని ప్రూవ్ Triangle చేయొచ్చు. abc is constant. ట్రయాంగిల్ ఏబిసి ఇస్ కాన్కరెన్స్ విత్ bpq. ట్రయాంగిల్ డిపిక్యూ బై ఎస్ఎస్ఎస్ఎస్ కాన్కరెన్స్ రూల్ అని చెప్పొచ్చు. ఓకే, సో ఏవేవి ఇప్పుడు కాన్కరెన్స్ అని ప్రూవ్ చేస్తాం మనం, ఇవి పింక్ కలర్ లో హైలైట్ చేస్తున్నా, ట్రయాంగిల్ ఏబిసి అండ్ ట్రయాంగిల్ డిపిక్యూ. ఈ రెండు ట్రయాంగిల్స్ కాన్కరెంట్ ట్రయాంగిల్స్. కాన్కరెంట్ ట్రయాంగిల్స్ లో కరెస్పాండింగ్ యాంగిల్స్ ఎలా ఉంటాయి, ఈక్వల్ గా ఉంటాయి. అంటే యాంగిల్ ఏ అనేది యాంగిల్ డి తో ఈక్వల్ ఉంటది, యాంగిల్ బి అనేది యాంగిల్ పి తో ఈక్వల్ గా ఉంటది, యాంగిల్ సి అనేది యాంగిల్ క్యూ తో ఈక్వల్ గా ఉంటుంది. అంటే యాంగిల్ ఏ యాంగిల్ డి, యాంగిల్ బి యాంగిల్ పి, యాంగిల్ సి యాంగిల్ ఇలా ఈక్వల్ అయిపోయింది. అంటే ఈ రెండు ట్రయాంగిల్స్ ఏంటి ఇప్పుడు, Equal. కాన్కరెంట్ ట్రయాంగిల్. కాన్కరెంట్ ట్రయాంగిల్ లో కరెస్పాండింగ్ పార్ట్స్ ఈక్వల్. చూడండి, అలాగే మనం ఇక్కడ ప్రూవ్ చేస్తాం యాంగిల్ పి అనేది దేనికి ఈక్వల్, మళ్ళీ Angle. యాంగిల్ పి అనేది యాంగిల్ ఏ కి, యాంగిల్ క్యూ అనేది దేనికి ఈక్వల్, Angle F. యాంగిల్ ఎఫ్. ఇప్పుడు చూడండి, ఇప్పుడు మీరు చూడండి, ఏ డి, బి ఈ, సి F. ఎఫ్. అంటే ఫైనల్ గా మనకు అడిగిందే కదా ఇది, యాంగిల్ ఏ ఈక్వల్ టు యాంగిల్ డి, యాంగిల్ బి ఈక్వల్ టు యాంగిల్ ఈ, యాంగిల్ సి ఈక్వల్ టు యాంగిల్ ఎఫ్ అని ప్రూవ్ చేస్తాం. సో ఫ్రమ్ త్రిబుల్ ఏ సిమిలారిటీ వీ కెన్ సే దట్ ట్రయాంగిల్ ఏబిసి ఇస్ కాన్కరెన్స్ విత్, ఇది అక్కడ రాయాలి యాక్చువల్లీ దాని కింద, బై త్రిబుల్ ఏ సిమిలారిటీ నాట్, అంతే కదా, ఇవన్నీ ఇవి ఈక్వల్ అయితే త్రిబుల్ ఏ సిమిలారిటీ నుంచి ఈ రెండు సిమిలర్ ట్రయాంగిల్స్ ఫైనల్ గా మనం ప్రూవ్ చేస్తాం. ఓకేనా, Yes. అర్థమైందా, Yes, sir. రైట్.